أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima seluruh amal dan puasa kita serta memberikan keberkahan dan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan beberapa hal yang cukup penting pagi ini bagi kita. Yang pertama, mewakili seluruh jajaran ketakmiran dan Yayasan Masjid Miftahul Jannah, kami mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran jamaah di pagi ini untuk sholat Idul Fitri. Sekiranya nanti ada kekurangan dalam pelaksanaannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang insya Allah selalu dalam naungan rahmatullah, bersama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati, di mana dengan karunia nikmat-nikmatnya, terutama pagi ini dengan nikmat sehat, kita dapat melaksanakan ibadah sunat Idul Fitri yang insya Allah di tempat yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat uswatun hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umat beliau yang selalu memegang sunnah-sunnahnya. Semoga sampai pada kita. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So, wazilu sufufakum, lurus dan dirapatkan safnya untuk kesempatan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم العيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغوا، ومن لغى فلا عيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودكرنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين، آمين. اللهم قوم الإسلام والإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اهدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berbahagia
bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 18, dan Allah juga menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mengkalkulasikan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas taufiknya di bulan Ramadan kemarin. Meskipun Idul Fitri kita berbeda dengan saudara-saudara kita, di hari ini ada yang Idul Fitri dan kemarin ada yang berlebaran juga. Akan tapi ini merupakan kenikmatan yang berbeda yang Allah karuniakan kepada kita. Dihadiahkan kita kemarin dengan adanya gerhana, di mana kita bisa menjalankan salah satu sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bagian dari bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim berbahagia dengan datangnya lebaran bukan karena sudah tidak terbelenggu lagi, karena setan itu bersedih hati ketika datangnya bulan Ramadan. Mukmin dengan datangnya bulan Ramadan dia bersuka cita. Dengan datangnya Idul Fitri dia bertambah kebahagiaannya. Mengapa? Karena Allah tambahkan taufiknya, Allah tambahkan rahmatnya, Allah tambahkan kebahagiaan di setiap hati seorang mukmin. Dan ini merupakan bagian-bagian dari rahmat Allah. Allah sebutkan, walitukminul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Maka cukupkanlah bilangannya, kemudian bertakbirlah, besarkanlah Allah, agungkanlah Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita agar kita bersyukur. Sejatinya siapapun yang duduk di masjid Miftahul Jannah saat ini, semoga ini menjadi bagian dari kunci-kunci pintu surga nanti yang akan kita bawa. Siapapun yang duduk saat ini sebenarnya jujur kita dalam keadaan mudik. Walaupun mungkin ada sebagian kita yang punya rumah di luar kota Malang, akan tapi sejatinya hari ini dan kemarin kita tetap dalam keadaan mudik, pulang ke kampung halaman kita. Maka siapapun yang berbahagia dengan datangnya lebaran karena adanya mudik, maka sebenarnya sebelum lebaran pun kita mudik dalam rangka pulang menuju rahmatnya Allah, pulang ke kampung akhirat. Maka siapapun yang mudik, tentunya hal yang terpenting adalah kita membawa bekal. Apa bekal yang terbaik? Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan. Siapapun yang melakukan perjalanan mudik ini saat ini, maka kita membutuhkan ketakwaan. Sebagai apa? Sebagai solusi dari masalah-masalah hidup kita. Tidak ada seorang pun yang duduk hari ini di sini kecuali Allah barengi, Allah berikan masalah-masalah juga. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan hidup kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Allah tidak mengatakan hasanu amala, akan tapi Allah berfirman ahsanu amala. Allah tidak mengatakan siapa yang berbanyak, siapa yang paling banyak amal baiknya, siapa yang berbuat kebaikan, tidak. Akan tapi Allah mengatakan siapa yang berbuat terbaik, siapa yang melakukan ahsan. Apa itu ahsan dan bagaimana caranya? Maka kita membutuhkan hidayah dari Allah berupa taufiknya, berupa Al-Quran yang kita syukuri, yang senantiasa kita baca ayat-ayatnya lembar per lembar di bulan Ramadan kemarin. Maka hari ini kita menandungkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memuji Allah, membesarkan, mengagungkan nama Allah, karena sejatinya kita lemah, karena sejatinya di balik kebahagiaan kita akan ada penyesalan-penyesalan. Yaitu penyesalan apa? Penyesalan ketika nanti kita sudah terbujur kaku, ketika malaikat maut mengambil nyawa kita. Maka hanya angan-angan saja. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, penyesalan saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang sudah Allah jemput dahulu. Maka mereka berteriak. Allah abadikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100.
anha mengatakan, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku ya Allah ke muka bumi ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Maka aku akan beramal soleh sebagaimana yang aku tinggalkan dulu. Maka jika manusia mendengarkan rintihan-rintihan, kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya manusia tahu apa yang aku tahu, maka mereka akan sedikit sekali tertawa dan lebih banyak menangis. Mengapa? Karena aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Rasulullah SAW dikaruniakan bisa mendengarkan cerita orang-orang yang ada di kuburan. Ya Allah, sekiranya engkau menunda sebentar saja ya Allah, tundalah kematianku ini ya Allah sejenak saja. Fa'asaddaqtu wa aku minas sholihin. Maka aku akan bersedekah, aku akan membenarkan adanya engkau ya Allah, aku akan bertauhid ya Allah. Itulah penyesalan-penyesalan saudara-saudara kita. Kita semua dalam keadaan mudik. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan tidak membawa bekal apapun. Maka Allah memberikan kesempatan kemarin di bulan Ramadan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, karena Allah lipat gandakan segala kebaikan-kebaikan di situ. Allah berikan karunia berupa apa? Berupa ketakutan pada hati kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini merupakan sesuatu yang terbaik. Maka tidak akan bisa kita beramal soleh kecuali hati kita sudah kita tanamkan, sudah dididik oleh Allah selama sebulan penuh, agar nantinya 11 bulan kedepannya kita diajarkan oleh Allah supaya kita istiqomah. Akan tetapi kita perlu renungi, harus ada ilmu supaya kita bisa istiqomah. Maka Rasulullah SAW setiap selesai salat subuh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amal yang diterima. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai seorang hamba. Kita punya kebutuhan, kita punya angan-angan. Bukan berarti kita tidak boleh meraih angan-angan kita. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wattaqullah," maka bertakwalah kepada Allah. Itu Allah memaksa kita supaya apa? Supaya kita berbahagia. Dan kadang-kadang ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati kita, bisa jadi dengan perbedaan hari raya kadang-kadang kita merasa jengkel, merasa dengkul. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kadang-kadang kita merasa benar, bahwasanya yang benar hari Sabtu. Ada saudara kita mengatakan yang benar hari Jumat. Bukan begitu sikap seorang mukmin. Akan tetapi sikap kita adalah fokus bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan, "Wa 'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita cinta, suka terhadap sesuatu padahal itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kita tidak tahu. Oleh karenanya, ketika Allah telah memberikan keringanan, Allah telah memberikan hidayahnya kepada kita, hendaknya hati kita senantiasa membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka siapakah orang-orang yang senantiasa bisa diberikan istiqomahan? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang terdahulu. Ketahuilah bahwasanya sejarah itu senantiasa berulang. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh sebagai bapak kita, setelah banjir, kemudian pada saat itu semua musnah manusia kecuali orang-orang yang beriman. Akan tetapi iblis, setan dan pasukannya tidak musnah. Kemudian mereka menghasut semua anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya kita dihilangkan rasa syukur. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dua kalimat yang Allah ajarkan sebagai kunci kebahagiaan setiap umat. Maka Rasulullah ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sesuatu yang ia cintai dan ia sukai, Rasulullah SAW mengajarkan kita mengucapkan Alhamdulillah
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Dengan kenikmatan yang Allah karuniakan, kita mampu memaksimalkan amal saleh kita. Tapi ketika Rasulullah mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu ketidaknyamanan, Rasulullah SAW mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ketika sesuatu yang tidak nyaman pun, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersyukur. Mengapa? Karena musibah, ujian yang Allah berikan itu sedikit, tidak terhitung nikmat Allah jika kita memikirkan. Bahkan di antara kita banyak yang kecewa, banyak yang bersedih hati karena merasa bahwasanya hidup ini tidak adil. Padahal ketika Allah karuniakan kenikmatan berupa Ramadan, berupa amal-amal saleh yang kita lakukan kemarin, itu akan menjadikan kebahagiaan yang tidak akan kita sesali nanti di akhirat. Oleh karena itu semoga bulan Ramadan kemarin Allah terima semua amal ibadah kita. Allah terima salat tarawih kita. Allah terima semua kebaikan-kebaikan amal soleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal bala wal waba wal ta'un wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.